يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul أقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي ببات وفراه لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل بنت فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومدي الأفعال بالتمييز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون مهل فيه هو اسم نحو صح وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقفت قار أشلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومدي بنيا وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناس كيروعن منفوت حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد حسس بالجر كما قد حسس الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير مذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة
نسبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقش في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقشهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يدفن له أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وشلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه 20 وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطار ونون مجموع وما به التهق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وهذفها للجسم والنسب سمة كلم تكون لتروم مذلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف فالألف انوي في غير الجزم وأبد نسب ما يدعو يرمي والرفع فيه منوي واهذف جزما ثلاثهن تقديه حكما لازما نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو هدور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل متمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنسب وجر نصله كعرف بنا فإننا نلنا المنة وألف والواو والنون لما غب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفأل وافق نقتبت إذ تذكر وذو ارتفاع وانفصال أنه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma hussan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina وجدادنا خصوصا جميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد صديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم خصوصا زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para ahli nahwu, pengarang kitab Alfiah Ibnu Malik, para pensyarah kitab Alfiah Ibnu Malik, para penerjemah kitab Alfiah Ibnu Malik, para pemirsa yang ada di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif fa Zaidun istughniya anhu idh 'urif. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun wa fi nasfi yaminin dhastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma kamithli kullu sani'in wa ma sana. Wa qabla halin la yakunu khabara anil ladhi khabaruhu qad udmira. Wa hadfu ma, dan bermula pembuangan sesuatu atau membuang sesuatu. Wa hadfu ma, dan bermula membuang sesuatu yu'alamu yang diketahui apa ma.
Khabar dari hadfu adalah jaizun, boleh. Kama taqulu, sebagaimana berkata siapa kamu. Maqulu qaulin dari taqulu, berkata Zaidun, akan lafadz Zaid, ba'da, setelah, ba'da man indakuma, setelah pertanyaan man indakuma. Man indakuma, man bermula siapa? Indakuma, yang ada di sisi kamu berdua. Wa hadfu ma, dan bermula membuang sesuatu, yu'lamu, yang diketahui, apa ma, khabar dari hadfu adalah jaizun, boleh. Kama taqulu, sebagaimana berkata siapa kamu, perkataannya apa? Zaidun, lafadz Zaidun. Perkataan itu muncul ba'da man indakuma, setelah pertanyaan man indakuma. Man bermula siapa? Indakuma, yang ada di sisi kamu. Hadfu dijadikan sebagai mubtada. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Karena ini adalah isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isim ma'rifat? Iya, karena ini al-mudhaf ilal ma'rifah. Hadfu sebagai mudhaf, ma sebagai mudhafun ilaihi. Begitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian hadfu tidak ditanwin dan tidak diberi al. Lebih disebabkan karena ini adalah mudhaf dan ma di sini adalah mudhafun ilaihi. Sehingga ma di sini adalah kedudukannya adalah berkedudukan jar. Lagi-lagi berkedudukan jar kok tidak dikasrah? Janganlah kita selalu menuntut bahwa perubahan i'rab itu selalu harus ada buktinya. Harus dibuktikan dengan tanda i'rab, tidak harus seperti itu. Ketika yang di-i'rabi adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, al-hikayah dan al-jumal, di situ sejak awal tidak ada tanda i'rabnya, sehingga pasti tidak akan muncul tanda i'rabnya itu. Wa hadfu ma, dan bermula membuang sesuatu, yu'lamu, yang diketahui apa ma. Perhatikan, ini adalah silatul mausul dari ma. Itu loh. Yu'lamu itu adalah jumlahnya jumlah fi'liyah, jatuh setelah ma yang merupakan mausul mustarak di situ. Maka jumlah yu'lamu itu adalah menjadi silatul mausul dari ma. Sudah dilengkapi silatul mausul dan sekaligus aidnya, sekarang diberi khabar dari wa hadfu ma, dan bermula membuang sesuatu yu'lamu, yang diketahui apa ma. Khabarnya sekarang adalah jaizun, boleh. Kama taqulu, kama taqulu, ma yang ada di sini memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai isim mausul, memungkinkan juga dianggap sebagai huruf masdariyah, ya, harful masdariyah misalnya, memungkinkan. Kalau dianggap sebagai huruf masdariyah, karena logika, kaf ini adalah merupakan huruf jar. Huruf jar tidak bisa masuk pada fi'il taqulu. Bagaimana caranya bisa masuk pada fi'il taqulu kaf ini? Caranya adalah bisa, bagaimana kita bisa menjadikan taqulu itu berhukum isim. Taqulu yang merupakan fi'il ini bisa berhukum fi'il bagaimana? Apabila dimasuki huruf masdariyah, sehingga ma yang ada di sini plus jumlah yang jatuh sesudahnya itu fi ta'wilil masdar, atau biasa kita kenal dengan masdar muawwal. Kalau Jawa, koyok oleh ngucap sopo siro. Kalau seandainya dianggap sebagai huruf masdariyah, ini tafsirannya adalah kaqaulika, kama taqulu kaqaulika. Taqulu ini adalah dicari masdarnya, qala yaqulu qaulan, kemudian taknya di sini diganti dengan dhamir yang ada di sini. Kaqaulika, kaqaulika, kama taqulu kaqaulika. Kalau mamnya mausul biasa, kama taquluhu, tinggal memberi aid yang kembali kepada ma di sini. Itu begitu. Wa hadfu ma, dan bermula membuang sesuatu yu'lamu yang diketahui apa ma.
Khabar dari hadfu adalah jaizun, boleh. Ma di sini sifatnya umum. Apakah yang mau dibuang itu adalah mubtada? Apakah yang mau dibuang oleh itu adalah khabar? Pokoknya al-ma'lumu yajuzu lahu hadfuhu. Al-ma'lumu yajuzu lahu yajuzu hadfuhu. Sesuatu yang sudah diketahui itu boleh dibuang. Yajuzu hadfuhu. Ini kaidah umumnya begitu. Al-ma'lumu minal mubtada'i, kalau seandainya mubtada adalah yajuzu hadfuhu, boleh untuk dibuang. Al-ma'lumu minal khabari, sesuatu yang sudah diketahui dari khabar adalah yajuzu hadfuhu, boleh. Ini kaidah umumnya dari situ. Sesuatu yang sudah diketahui untuk efektivitas, kalau sudah diketahui ngapain harus ditulis? Itu untuk efektivitas. Al-ma'lumu minal mubtada'i, al-ma'lumu minal khabari, itu yajuzu hadfuhu. Sesuatu yang diketahui, baik itu mubtada ataupun khabar, itu yajuzu hadfuhu, memungkinkan dan boleh untuk kemudian dibuang. Ya, misalnya seperti lafaz, ada jawaban Zaidun. Ya kan? Gitu. Wa hadfu ma yu'lamu, dan bermula membuang sesuatu yu'lamu yang sudah diketahui adalah jaizun, boleh. Gitu. Ya. Kama taqulu, sebagaimana kamu berkata, Zaidun akan Zaid. Yang disebutkan hanya Zaid saja. Gitu. Ba'da man indakuma, setelah pertanyaan man indakuma. Man indakuma. Siapa yang ada di sisi kamu berdua? Siapa yang ada di sisi kamu berdua? Jawabannya adalah Zaidun. Di sini terjadi pembuangan khabar. Zaidun indana, misalnya. Zaidun, jawabannya dua orang itu, Zaidun indana. Zaid ada di sekitar kami, atau yang ada di sisi saya adalah Zaid. Itu seperti itu. Kata-kata indana di sini maklum. Karena ini merupakan jawaban dari man indakuma, ketika dijawab Zaidun, pasti kalau seandainya itu kemudian dilengkapkan, akan berbunyi Zaidun indana. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun. Kamu mengatakan Zaid, tapi itu adalah merupakan jawaban dari man indakuma. Man indakuma. Man bermula siapa? Adalah indakuma, yang ada di sisi kamu. Siapa yang ada di sisi kamu? Jawabannya mesti Zaidun. Ya, Zaidun indana. Zaid itu ada di sisi saya. Zaid itu ada di sisi saya. Kata-kata indana itu sudah maklum. Ketika kemudian ini merupakan respon dari pertanyaan man indakuma, dan kemudian dijawab Zaidun, pasti di situ Zaidun itu, kalau seandainya dilengkapkan jumlah itu, mesti itu adalah merupakan mubtada dari khabar yang dibuang, yang apabila dimunculkan itu berbunyi indana. Ya. Itu begitu. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. Ai wa qul, dan mengucapkah siapa kamu? Dan menjawablah siapa kamu? Ya. Danif akan lafaz danif. Danif artinya marid. Fi jawabi kaifa Zaidun, dalam rangka menjawab kaifa Zaidun. Dalam rangka menjawab kaifa Zaidun. Dalam rangka menjawab kaifa, pertanyaan kaifa Zaidun. Kaifa
adalah dalam kondisi seperti apa Zaidun bermula Zaid? Pertanyaan. Dijawab marid. Dijawab danifun. Danif itu artinya sakit. Ketika seseorang merespon jawaban, menjawab pertanyaan, itu merupakan jawaban. Bagaimana keadaan Zaid? Orang mesti akan sakit. Sedang sakit atau sakit. Kata-kata danifun yang itu merupakan respon dari pertanyaan kaifa Zaidun, itu kalau seandainya dilengkapkan, itu adalah Zaidun bermula Zaid adalah danifun. Ini ada pembuangan. Sehingga konsepnya adalah al-ma'lumu minal mubtada'i, al-ma'lumu minal khabari, yajuzu hadfuhu. Sesuatu yang sudah diketahui, apakah itu dari mubtada, apakah itu dari khabar, itu yajuzu hadfuhu, memungkinkan dan boleh untuk kemudian dibuang. Ada pertanyaan, man indakuma, siapa yang ada di sisi kamu? Itu jawab, Zaidun. Zaid itu adalah mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya dibuang. Zaidun indi, indana. Kata-kata indana yang menjadi khabar dibuang di situ. Ada pertanyaan, kaifa Zaidun? Bagaimana keadaan Zaid? Itu jawabannya mesti sampean kalau seandainya ditanya nggak mungkin. Zaid sakit. Sakit. Kan itu juga muncul dalam tradisi kita. Kata-kata sakit itu bukan jumlah kalau seandainya hanya sakit. Kata-kata danifun, kata-kata maridun, tidak memungkinkan untuk dibaca rafa, tidak mungkin untuk kemudian di'irabi kalau seandainya hanya sekedar ini. Pasti di situ ada pembuangan Zaidun menjadi mubtada, maridun atau danifun menjadi khabar. Ya, begitu. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif, kalau seandainya diurutkan waqul dan menjawablah siapa kamu. Waqul dan mengucapkan atau berkatalah siapa kamu. Berkata makulu kaulin dari kul, danifun akan lafadz danifun fi jawabi kaifa Zaidun, dalam rangka dan dalam menjawab pertanyaan kaifa Zaidun. Kaifa adalah bagaimana, kaifa adalah bagaimana Zaidun bermula keadaan Zaid. Fazaidun maka bermula lafadz Zaidun. Fazaidun maka bermula lafadz Zaidun adalah ustughniya anhu. Khabar. Adalah ustughniya, tidak dibutuhkan apa anhu. Naibul fa'ilnya. Apa anhu dari lafadz Zaidun? Ini ta'lil karena urifa, sudah diketahui apa lafadz Zaidun. Zaidun maka bermula lafadz Zaidun. Zaidun maka bermula lafadz Zaidun adalah ustughniya, adalah ustughniya, adalah ustughniya di apa namanya? Tidak dibutuhkan apa anhu, diperhatikan apa anhu lafadz Zaidun karena urifa, telah diketahui apa Zaidun, apa lafadz Zaidun. Lagi-lagi di sini kebetulan diperhatikan ada kata-kata selalu saya ulang-ulang. Itu macamnya banyak. Untuk pengingatkan, ada yang disebut sebagai dzarfiyah, ada yang disebut sebagai fujaiyah, ada yang disebut sebagai ta'liliyah. Itu banyak. Sama bacaannya kemarin muncul wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemarin muncul sekarang juga muncul Ini enak, pembelajaran itu diulang-ulang. Itu memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai dzarfiyah, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai fujaiyah, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai ta'liliyah. Ini artinya pada saat atau ketika
Ini artinya tiba-tiba. Ini artinya karena. Kapan id itu adalah misalnya harus kita terjemahkan dengan dzarfiyah? Kapan id itu harus kita terjemahkan dengan fujaiyah? Kapan id itu harus kita terjemahkan dengan ta'liliyah? Itu ternyata atau pertimbangan utamanya itu adalah konteks. Kalimat sebelum dan sesudahnya itulah yang kemudian menegaskan, itulah yang kemudian menentukan apakah id ini harus kita terjemahkan ketika atau pada saat, apakah id ini harus kita terjemahkan tiba-tiba, apakah id ini harus kita terjemahkan ta'liliyah atau karena. Alimtu annahu hadirun. Saya mengetahui bahwa dia laki-laki itu hadir, ada. Id huwa ghaibun. Kata-kata id di sini tidak memungkinkan untuk kemudian diterjemahkan karena. Tidak memungkinkan juga untuk kemudian diterjemahkan pada saat. Kan nggak masuk akal. Saya tahu dia itu hadir pada saat dia nggak ada. Lu gimana? Saya tahu dia itu hadir karena dia gaib, gak bisa. Kalimat sebelum dan sesudahnya itu yang kemudian kita sebut sebagai konteks. Itulah yang pada akhirnya untuk bisa atau mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan. Kira-kira id ini harus kita terjemahkan apa? Id di sini tidak memungkinkan kecuali tiba-tiba. Id kalau seandainya diterjemahkan tiba-tiba itu artinya adalah fujaiyah. Alim tu mengetahui siapa saya, annahu akan sesungguhnya dia seorang laki-laki adalah hadirun hadir, id tiba-tiba, huwa bermula dia adalah ghaibun ghaib, nggak ada. Saya ulangi lagi ya. Salah satu yang menjadikan tulisan Arab itu adalah sulit adalah dia tidak berharokat. Satu. Sehingga satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Setelah kita tahu harokatnya, sama harokatnya, tidak ada perbedaan dari aspek bacaan. Hamzah dzal dibaca in, ternyata fungsinya banyak. Dituntut kita untuk berpikir. Oleh sebab itu, konsep kita ada dua yang paling utama. Metode al-bidayah itu yang paling utama itu adalah dua. Yang pertama itu adalah sistematisasi berpikir. Berpikir itu harus sistematis. Dan yang kedua adalah maksimalisasi fungsi pikir. Ketika kita sudah paham teori, kita harus memaksimalkan fungsi pikir kita. Kita harus melakukan analisis. Analisis itu tidak memungkinkan kalau seandainya kita tidak kaya teori kita. Kita akan bisa menganalisis id ketika kita mendapatkan informasi bahwa id itu kemungkinannya memungkinkan bisa disebut sebagai dzarfiyah, memungkinkan disebut sebagai fujaiyah, memungkinkan disebut sebagai ta'liliyah. Fazaidun maka bermula adalah ustughniya anhu, tidak dibutuhkan apa anhu dari Zaid id pada saat urifa diketahui. Gak begitu enak. Kenapa kok tidak dibutuhkan? Kan begitu. Id urifa. Karena dia sudah diketahui. Kalau seandainya diterjemahkan pada saat, itu masih bingung. Sehingga id di sini dipaksa untuk kemudian berarti taklil. Lafaz Zaidun dalam konteks misalnya menjawab kata-kata kaifa Zaidun, itu tidak lagi dibutuhkan. Ya, kenapa kok tidak dibutuhkan? Itu karena sudah diketahui. Konteks itulah yang kemudian mengantarkan kita untuk bisa berkesimpulan bahwa id di sini itu adalah taklil. Tulisannya id sama persis.
Apakah kemudian ini akan kita anggap sebagai taklil? Apakah ini dianggap sebagai dzarfiyah? Apakah kemudian dianggap sebagai fujaiyah? Itu sangat tergantung pada konteks, sangat tergantung pada kalimat sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan kita bisa menyimpulkan misalnya itu adalah ini fungsinya taklil, ini adalah fungsinya dzarfiyah, ini adalah fungsinya fujaiyah. Itu tidak memungkinkan bisa kita simpulkan itu apabila kita tidak melakukan maksimalisasi fungsi fikir. Dimaksimalkan fungsi fikir kita. Lagi-lagi, maksimalisasi fungsi fikir tidak memungkinkan untuk kemudian kita lakukan kalau seandainya kita tidak kaya teori kita. Ya, sejak awal kita nggak ngerti itu. Gimana mau mikir? Barang kita nggak ngerti bahwa itu ada fungsi dzarfiyah, ada fungsi ta'liliyah, ada fungsi fujaiyah, nggak pernah mengerti itu. Itu semuanya dianggap sudah. Nggak ngerti bahwa itu misalnya ada yang artinya pada saat, ada yang artinya karena, ada yang artinya tiba-tiba, nggak ngerti itu sama sekali. Bagaimana bisa kita bisa maksimalisasi fungsi fikir? Itulah kenapa kok kemudian buku saya disebut sebagai teori dasar. Teori dasar ini adalah mala buddha minhu. Sesuatu yang tidak bisa tidak harus dikuasai. Mala buddha minhu. Teori dasar. Begitu. Mala buddha minhu. Sesuatu yang tidak bisa tidak harus dikuasai. Kalau seandainya kita tidak mampu ini, maka kita tidak bisa connect. Ya, oleh sebab itu besok kalau ngajar minimal teori dasar harus disempurnakan, dintekno. Ya, itu baru diajak mikir bisa. Kalau masih belum sempurna gak bisa. Hatamkan teori dasar bagi teman-teman yang mau pulang dan seterusnya. Ya, hatamkan teori dasar itu. Suruh hafalan. Begitu. Sudah, suruh hafalan aja. Ya. Fazaidun maka bermula Zaid, bermula lafaz Zaid adalah ustughniya. Ustughniya. Asalnya istaghna. Artinya kaya itu kan tidak butuh. Orang yang kaya itu tidak butuh. Kenapa tadi kok kemudian diterjemahkan tidak butuh? Yang enak dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan tidak butuh. Orang kaya itu maksudnya tidak butuh. Tidak dibutuhkan. Fazaidun maka bermula Zaid adalah ustughniya. Tidak dibutuhkan apa anhu dari lafaz Zaid. Kok diterjemahkan tidak? Karena padanan dari istaghna, orang yang kaya itu tidak butuh sesuatu. Sudah punya dia. Akhirnya terjemahannya adalah ustughniya. Istaghna, ustughniya. Istaghna, ustughniya. Begitu. Ya. Begitu. Fazaidun maka bermula lafaz Zaid adalah ustughniya anhu. Kalau seandainya dimaklumkan, bacaannya adalah istaghna. Kalau seandainya dimajhulkan, berbunyi ustughniya. Dengan diikutkan pada kaidah dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qablal akhir. Karena kebetulan fi'il madhi. Istaghna. Kenapa di sini kok berubah menjadi alif ya-nya Ustadz? Ini kena kaidah litaharrukiha wanfitahi ma qablaha infitahi ma qablaha. Akhirnya menjadi istaghna ketika ada waw berharokat, ada ya berharokat. Harokat sebelumnya itu adalah berharokat fathah. Maka itu harus ubdilata alifan. Waw atau ya itu diganti dengan menggunakan alif. Tapi tidak ada pergantian ketika kemudian bacaannya adalah ustughniya. Ustughniya. Kenapa? Karena memang ini adalah haruka. Ya, huruf yang terakhir waw atau ya itu berharokat.
Sebelumnya itu tidak berharokat fathah. Ustughniya itu huruf sebelumnya harokat di sini adalah kasroh. Karena harokat kasroh maka tidak memenuhi persyaratan. Kaidah idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin ubdilata alifan, itu tidak memenuhi persyaratan. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika istaghna berubah menjadi alif, ketika maklum berubah menjadi alif, tapi ketika majhul tidak berubah menjadi alif. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan litaharrukiha wan fitahi ma qabla. Fazaidun, maka bermula lafaz Zaid adalah ustughniya. Adalah ustughniya, tidak dibutuhkan apa anhu. Diperhatikan. Untuk naibul fa'il yang berupa jarun wa majruran itu banyak. Fa'il tidak. Perhatikan. Naibul fa'il yang berupa jarun wa majrurun itu banyak, tapi fa'il tidak. Secara umum fa'il itu tidak memungkinkan untuk terbuat dari jarun wa majrurun kecuali fa'ilnya kafa. Itu tok. Sederhananya begitu. Ya, kalau kafa lebih banyak pakai bi. Wa kafa billahi syahida. Ay wa kafallahu syahida. Begitu. Ya. Kalau naibul fa'il jatuh setelah fi'il majhul, jatuh setelah isim maf'ul misalnya, itu banyak. Al-muttafaqu kang den sepakati apa alaihi ing atase al. Begitu. Ya. Idh urif wa fazaidun, maka bermula Zaid adalah ustughniya, tidak dibutuhkan apa lafaz Zaid, apa anhu dari lafaz Zaid. Kenapa kok kemudian tidak dibutuhkan? Karena idnya taklil, karena urifa, telah diketahui apa lafaz Zaid. Nggak perlu kemudian ketika ada pertanyaan kaifa Zaidun, jawabannya lengkap. Zaidun danifun. Tidak perlu itu. Cuman dijawab danif gitu aja. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun wa fi nassi yamini dhastaqar yaminin dhastaqar. Cara bacanya jangan mulai dari awal, gak enak. Wa hadful khabari, dan bermula membuang khabar. Wa hadful khabari, dan bermula membuang khabar. Wa hadful khabari, dan bermula membuang khabar. Langsung jawab, langsung khabarnya sekarang. Wa hadful khabari, dan bermula membuang khabar. Khabarnya sekarang adalah hatmun, wajib. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun wa fi nassi yaminin dastaqar. Wa hadful khabari, dan bermula membuang khabar. Khabarnya hadfu adalah hatmun, wajib. Kapan wajib itu? Ba'da laula, setelah lafaz laula, ghaliban, pada biasanya. Ing dalam kaprai, ini mansubun ala nas'il khafid fil ghalib misalnya. Ya. Wa hadful khabari hatmun ba'da laula ghaliban. Membuang khabar itu wajib setelah laula. Ketika laula itu secara umum biasanya hanya ada mubtada'nya saja, khabarnya biasanya tidak ada. Nah, begitu, pada umumnya tidak ada, begitu. Walaula fadlullahi falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Falaula laula. Wa ba'da laula laula falaula fadlullahi. Kenapa kok dibaca fadlu? Fadlullahi alaikum. Fadlullahi alaikum. Alaikum wa rahmatuhu. Kenapa kok dibaca fadlu jadi mubtada di sini? Jadi mubtada di sini. Mana khabarnya? Kalau khabarnya ya mubtada yang jatuh setelah laula itu dibuang. Wa rahmatuhu, jawabnya sekarang lakuntum minal khasirin.
lakuntum minal khasirin. Perhatikan sorotannya ya. Gitu. Ada lau di sini diperhatikan. Lau itu adalah merupakan adatus syarti. Ya, nanti jawab syaratnya ada ini lakuntum. Ini jawab syarat. Jawab syarti di sini. Falaula, maka jika tidak fadlullahi bermula keutamaan Allah alaikum atas kamu wa rahmatu dan rahmat Allah. Khabarnya sekarang maujudani. Begitu. Jadi kalau seandainya kita menemukan falaula Zaidun, laula Zaidun misalnya, la ghariktu misalnya. Kalau seandainya tidak ada Zaid gitu. Laula Zaidun la ghariktu misalnya, saya akan tenggelam. Maujudun. Diperhatikan tapi lau ini adalah adat syarat. Karena demikian nanti dia pasti ada jawab syaratnya. Ini jawab syaratnya. Pokoknya begitu. Kalau seandainya kita menemukan sebuah lafaz, apakah lafaz itu adalah isim atau huruf, kok kemudian secara arti tidak memungkinkan sempurna kecuali kita terjemahkan dengan tambahan maka, itu namanya adat syarat. Ya, ketika adat syarat maka harus ada jawab syarat. Laula itu termasuk adat syarat. Nanti pasti ada jawab syaratnya. Walaula, falaula fadlullahi alaikum. Kenapa kok dibaca fadlu jadi mubtada? Ya. Jadi mubtada. Khabarnya mana? Khabar yang jatuh setelah khabar dari mubtada yang jatuh setelah laula itu mesti dibuang. Wa hadful khabari, dan bermula pembuangan khabar adalah hatmun wajib ba'da laula, setelah lafaz laula, ghaliban pada umumnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lakuntum minal khasirin. Itu begitu. Perhatikan. Wa ba'da laula ghaliban hadful khabar. Pokoknya begitu. Kalau seandainya panjenengan menemukan lafaz laula, pada umumnya khabarnya dibuang. Ghaliban itu khabarnya dibuang. Sehingga pada umumnya kita tidak akan menemukan khabar. Wa ba'da laula, dan setelah lafaz laula, ghaliban pada umumnya hadful khabar, bermula pembuangan khabar adalah hatmun wajib. Wa fi nassi yaminin dzastaqar wa dza istaqarra fi nassi yaminin. Perhatikan. Itu kalau seandainya dibolak-balik, memang ini nadham, dibolak-balik. Terusannya begitu. Simulanya begitu. Kata-kata wa fi nassi yaminin dzastaqar itu sama dengan wa hadza istaqarra fi nassi yaminin. Begitu. Wadha, dan bermula ini hadful wajib. Wa hadha, dan bermula ini al-hadfu al-wajibu adalah istaqarra, tetap apa hadha fi nassi yaminin, di dalam lafaz yang jelas untuk yamin, jelas untuk sumpah, jelas untuk qasam.
di dalam lafadz yang memang jelas-jelas untuk qasam, nassi yaminin. Perhatikan, ketika kita bertemu dengan bab qasam, ya, itu minimal yang harus diperhatikan 3. Ada adatul qasam, ya, ada al-muqsamu, ini penting rek, gini ya, bih, ada al-muqsamu alaihi. Istilah-istilah ini penting. Wallahi la af'alanna kadza. Waw di sini adalah adatul qasam. Allah di sini adalah al-muqsamu bihi. La af'alanna kadza di sini adalah al-muqsamu alaihi. Perhatikan. Ini penting. Ditulis itu. Ya. Wallahi la af'alanna kadza. Ya. Ada yang disebut sebagai adatul qasam, ada yang disebut sebagai al-muqsamu bihi. Lafadz yang diagungkan, yang dibuat untuk sumpah. Al-muqsam bih, wallahi, wal asri. Al-muqsam bihnya adalah al-asri. Yasin, wal qur'anil hakim, wal qur'anil hakim. Al-Qur'an, al-muqsam bih. Begitu. Sumpah untuk apa? Itu yang disebut sebagai al-muqsamu alaihi. Ya. Al-muqsamu alaihi. Jadi kalau seandainya wallahi la af'alanna kadza, demi Allah saya akan melakukan ini, wawnya itu adalah adatul qasam, kemudian Allahnya disebut sebagai al-muqsam bih. Kemudian la af'alanna kadza itu disebut sebagai al-muqsam alaihi. Ya. Sudah? Itu untuk dasar begitu. Kita ngomong tentang qasam. Ada al-muqsim. Al-muqsim itu orang yang bersumpah. Al-muqsim, orang yang bersumpah. Jadi qasam itu asalnya itu aqsama. Ya, al-muqsim itu orang yang bersumpah. Al-muqsam bih itu adalah sesuatu yang dianggap luar biasa, ya, yang dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Al-muqsam bih. Al-muqsam alaihi itu adalah pekerjaan yang ada komitmen mau dilakukan. Sesuatu. La af'alanna kadza. Itu adalah al-muqsam alaihi. Sudah? Itu konsep dasar qasam itu seperti itu. Konsep dasar qasam itu seperti itu. Tapi orang Arab, ya, orang Arab itu terkadang bersumpah tapi dengan menggunakan jumlah ismiyah. Yang dimaksud dengan wa fi nafsi yaminin dastakor itu yang itu. Bukan dalam konteks yang dengan menggunakan adatul qasam, apakah pakai waw, apakah pakai ta, wallahi tallahi billahi, bukan pakai itu, bukan itu. Ya. Ketika kemudian ada kata la amruka, kata-kata ini pasti berarti demi.
demi kehidupanmu. Demi. Ini adalah syirat khusus untuk sumpah. Ini adalah syirat khusus untuk sumpah. Perhatikan. La amruka. Ya, ini adalah syirat khusus untuk sumpah. Itulah yang kemudian disebut sebagai wafi nafsi yaminin. Nafsi yaminin. Ada syirat yang memang tertentu, nas itu tertentu untuk sumpah, tidak memungkinkan ketika kemudian kita menemukan kata-kata la amruka diterjemahkan lain selain sumpah. Kata-kata yang saya temukan dua, aimunullah wa aimullah. Aimunu podo sama, ya, wa aimullahi, ya, demi Allah juga, begitu. Kata-kata ini tidak ada kemungkinan lain untuk disikapi yang lain kecuali sumpah. Itulah yang kemudian disebut sebagai wafi nafsi yaminin. Ada lafaz-lafaz tertentu yang mansus. Ada lafaz-lafaz tertentu yang sejak awal ditetapkan sebagai alat untuk bersumpah. Itu yang dimaksud dengan wafi nafsi yaminin. Wafi nafsi yaminin. Ada alat-alat atau lafaz tertentu yang umum itu adalah la amruka, kemudian aimu, wa aimullahi. Kan begitu ada. Lau kanat Fatimatu binta Muhammadin saraqat. Kan begitu? La qata'tu yadaha. Begitu. Kalau seandainya Fatimah, begitu kan? Laukan. Wa aimullahi. Begitu. Ya. Wa hadza, dan bermula ini, al-hadful wajib adalah istaqarra, tetap apa hadza atau al-hadful wajib fi nafsi yaminin, di dalam yamin atau lafaz yang dimansus untuk yamin, yang sudah ditetapkan untuk yamin. Tidak memungkinkan lafaz la amruka untuk selain yamin, tidak memungkinkan lafaz aimanu, lafaz aimu untuk selain yamin. Itu pasti untuk yamin, itu pasti untuk sumpah. Masalahnya adalah kenapa ini kok dibaca rofa? Begitu nantinya. Ya. La amruka wa aimullahi. Kenapa kok wa aimullahi? Wa aimullahi. Kenapa kok ini dibaca rofa? Itu masalahnya. Jadi konsepnya begitu sampean, agar urut. Dalam bab qasam ada yang disebut sebagai adat qasam, ada yang disebut sebagai al-muqsam bih, ada yang disebut sebagai al-muqsam alaih. Itu urut sudah. Udah. Biasanya qasam itu ketika orang Arab bersumpah itu pakai seperti itu, adat qasam. Ono billahi, ono wallahi, ono tallahi. Ada pakai wawu, ono pakai ba, ono pakai ta. Sudah. Tapi bisa jadi orang Arab ketika bersumpah itu pakai jumlah ismiyah, yang umum jumlah ismiyah. Ya, pakai itu. Lah, ada lafaz-lafaz tertentu yang dipakai oleh orang Arab tidak dengan menggunakan adat qasam, ya, dengan menggunakan bi, dengan menggunakan wawu, dengan menggunakan ta, tapi pakai aimanu atau aimu, aimunu atau aimu, atau pakai la amruka. Aimullah di dhammah, la amruka di dhammah. Jadi apa ini? Jadi mubtada. Ini jadi mubtada. Khabarnya mana?
qasami yang dibuang, qasami yang dibuang. Wajib dibuang di sini. Jadi sampean untuk menjelaskan nazam wa fi nafsi yaminin dastakor, wa fi nafsi yaminin dastakor, itu harus begitu. Jelaskan dulu konsep tentang qasam, tentang sumpah itu bagaimana orang Arab. Disitulah kemudian sampean itu berbicara tentang apa itu qasam, ya. Apa itu kemudian adatul arkannya itu apa saja? Ada yang disebut sebagai adat qasam, ada yang disebut sebagai al-muqsam bih, ada yang disebut sebagai al-muqsam alaih. Itu normalnya seperti itu. Ada adat qasamnya. Tapi bisa jadi orang Arab itu ketika kemudian bersumpah itu tidak pakai adat qasam, tapi pakai lafaz-lafaz tertentu yang memang nasiyaminin, ya al-mamsus, al-mansus yang itu dinas itu ditetapkan untuk yamin. Apa lafaz-lafaz yang ditetapkan untuk yamin sehingga kita ketika bertemu dengan lafaz itu tidak memungkinkan diterjemahkan lain kecuali itu adalah yamin, tidak mungkin disikapi lain kecuali itu adalah sumpah. Itu apa? La amruka. Itu apa? Wa aimullahi. Itu apa? Wa aimunullahi. Pertanyaannya, amruka itu adalah dibaca rofa. La amruka di dhammah di situ. Aimullahi di dhammah di situ. Dhammahnya jadi apa di situ? Dhammahnya jadi mubtada. Khabarnya mana? Ini yang kemudian dijelaskan wa hadza istaqarra fi nassi yaminin, dalam konteks yang menjadi mubtada ada lafaz yang memang tidak bisa disikapi lain kecuali dia menjadi qasam, maka khabarnya dibuang. Itu maksudnya. Maka khabarnya dibuang. La amruka qasami wa aimullahi qasami, dan begitu seterusnya. Ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.